आम आसु दिगपहंडी ब्लॉक रो करपड़ा पंचायत रो चूड़मपुर ग्राम को समस्ते जानती बड़खेमुंडी चूड़मपुर बोली यही ग्राम रे गोटे उद्योगमान कलाकार अच्छे जे कि रामायण एवं महाभारत उभय दुईटी निर्देशक श्री निर्देशक प्रताप कुमार प्रधान समस्ते प्रताप मास्टर बोली जानती। प्रताप सर नमस्कार। चैनल विषय किसी कहते आम रामायण महाभारत टे जा सर्वप्रथमे तो मु एसआर जोड़ा कि आम सीधी खंडी रामायण जो यूट्यूब चैनल ताकू मु स्वागत करुच्ची। जो कलाकार मान को उत्साहित करुँच लोक मान जो प्रेरणा भल वार्ता दौरान समाज को से आपण मान धन्यवाद जनाऊँ से भल भल जिनस समाज को पहुँचातु यह मुझे धन्यवाद। आगे ये प्रताप सार को गोटे वार्ता आपण सर रामायण एवं महाभारत को केमती आकृष्ट हेले? छोट बेले पाठ पढ़ा समय जो यूपी स्कूल पाठ पढ़ुली पंचम क्लास रे आम गाँव से गोटे नाटक आरंभ कले। से नाटक रे गोटे छोट भूमिका थिला जोटा कि मन पड़ुछि आमर काल्पनिक बही थिला माँ चाहे पुअ रक्त से गोटे गरीब माने राजकुमार गोटे गरीब होती छोट से भिक मागिया सीनटारे कि करें तो गुरु मते मु जीवा समय दान मोर बुद्धि देखिकी मोर पूज्य गुरु श्रीजुक्त जे कि भिकार चरण छोटराय से मते ए पिलाटा को रोलटा दवा से रोल मु करी भल कर खराब कर तो मुझे निजे एरिया लोक कहे गुरुजन मैंने भी कहे से आशीर्वाद भी नाटक बहुत सफल थिला। सीटू धीरे धीरे स्टेप है सीटू मु आज्ञा पाखे दिने उड़े नहीं 17 वर्ष काल स्ट्रगल कर रामायण रे सीता रोल बाली रोल करची एकलव्य रोल करची सामाजिक बही भी रोल करची सामाजिक बही भी मु डायरेक्शन दंडरे सिद्धपुर रे भी देइची अनेक गुड़ा नाटरे करी आज्ञा सहित गुरु सहित बुली बुली तांकर भल पाइबा मोर बहुत भल अच्छे गुरुंर मोर भी एबे भी भल संपर्क गुरु माने बापा पुअर जो संपर्क बर्तमान गुरु सहित मोर अच्छी तांकर आशीर्वाद आ मुख्य एथिरे गुरुंकटू मु आउ विशेषत्व अधिक मु माने मो प्रेरणा जे कि मते समाज को आज चिन्ह मोर बापा माने कष्ट पड़ी मते आज एत उपरकू केबे अभाव करना आज तांकर आशीर्वाद आपण जो सीता रोल करथिले जो समय रामायण थिला आपण गाँव रे भिकारी आज्ञा करथिले आपण सेतल कोन फीलिंग होतला जे मु सीता रोल करी परियो ना नाही सेटा कोन आपण अनुभव करथिले से समय सेतबेले मु जेंच थिली किंतु आमे निजको मु अनुभव करथुली जे मु सीता रोल कला समय जे मु गोटे पो पिला न मु निजको करथुली जे मु एक्चुअली प्रभु रामंकर घरणी सीता जो लक्ष्मी माता जो भलिया सीतांकर चाली चलन जोडा कि त्रेतया जुग रे जोडा हितला से टाइप फीलिंग बा गुरुंकर निर्देश थिला से टाइप फीलिंग मु सीता ही करथुली। आपण आमे सुनिछु आपण गोटे एकाथरे के जणे ताबला बजे परचंती केसियो मारी परचंती गीत गाई परचंती डांस माने नृत्य देखै परचंती ए भीतर आपण को किछि कष्ट बा बाधा किछि आसेनी? कष्ट बाधा देखंतु प्रत्येक जिंस को हासिल करिया गले कष्ट तो निश्चित हला बिना कष्ट रे कुष्ट रे केबे फल हेलमी एति मैं मु आपन को पूर्व कहि दिछि 17 वर्ष स्ट्रगल रे मु आज हमर गंजाम जिल्ला रो दर्शकंकर आशीर्वाद गुरु मानक आशीर्वाद रे मु आज जदी पहुंची एति स्थान रे पहुंची स्ट्रगल तो निश्चय कष्ट भी निश्चय हो। आपण जतेबेले जो गुरु थिले सेतो जो शिखुथिले आपण केबे माडो खाइचंती ना नै? एटा तो माडो न खाइले किछि शिक्षा होय नै मु सुनिछि देखिछि भी केबे माडो खाइचंती ना नै? गुरु शिष्य एमती गोटे संपर्क मु शिखिला बेले वर्तमान का कथा तो छाड़ मु कहबी किंतु मु शिखिला बेले गुरु जो जिनिस न हुए हमको मते अधिकांश मते ही पिटन समस्त घर मुझे छोट थी समस्त घर तांके बाड़े पारेनी मते ही पिटन मु भी केबे दुख करिनी गुरु पिटजंदी मते मोर आशीर्वाद बोली मो मन भाबे केबे भी दुख नै गुरु मते पिटले आउट चुगलाम करी जिंदी आउट पिटंदु मु तांकर आशीर्वाद तांका माडा खाइ मु बेसी भलो पाए आउ तापरे नाटक समय रे हम गुरुंकर प्रिंसिपल उटे अलग टाइप तांकर प्रिंसिपल नीति नियम तांकर डायरेक्शन मते भलो लागे तांकर अनुकरण रु आज मु एति पहुंची। आपण रामायण शिखिचंती महाभारत शिखिचंती आपण जो रामायण रे को गीतटा आपको बहुत इमोशनल कर दिए माने दुख लगे
ସେ ଗୀତଟି ଟିକେ ଗାଇ ରାମାୟଣର ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗୀତ ଭଲ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଇମୋସନାଲ ଗୀତ ମାନେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ ଆମର ଯୋଉଟା କି ରାମ ବନବାସ, ଯେତେବେଳେ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନକୁ ଯିବେ, ହୁଁ, ରାମ ଯିବେ ବନବାସ, ରାତି ପାଇଥିଲେ ହୋଇଥାନ୍ତେ ରାଜା, ହଁ, ଧନରେ ତୁମର କଳା ମାଣିକ। ହୁଁ, ଏ ଗୀତ ମତେ ଗାଇବା ପାଇଁ ମାନେ କୋଉଠି ଯଦି ଭଜନ ସମାରୋହ ବି ହୁଏ ମତେ ଗାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ହୁଁ, ରାମଙ୍କର ମାନେ ଏ ଗୀତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଯାଏ, ଆଜ୍ଞା ସତେ ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବନକୁ, ମୋ ଆଖିରୁ ବି ବହୁଯାଏ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମତେ ମତେ ନିଜ ଫିଲିଂ ଉପରେ ଭଲ ଲାଗେ ଗୀତଟା। ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡର ଆମର ଅଛି ରାତି ପାଇଥିଲେ ହୋଇଥିବ ରାଜା, ସେଇ ଗୀତଟି ବି ସମସ୍ତେ ବିମୋହିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆପଣ କିଛି ଆପଣ କଣ୍ଠରୁ ଟିକେ ଗାଇବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରଖୁଛୁ। ସବୁ ଦର୍ଶକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବିବେ ବୋଲି ଆମେ ଏଇ ଗୀତ ତ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ବି ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଧନରେ ତୁମର କଳା ମାଣିକ ଗୀତ ବି ଭାଇରାଲ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ବି କରିଥିଲା ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ବାଲା ବହୁତ ତାକୁ ଏଥିରେ ମାନେ ସେ ହୁଁ, କିଛି ପାଇଛି ଭଲ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଲାଇକ୍ ପସନ୍ଦ ବି ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଥିଲେ ହୁଏ, ତଥାପି କିଛି ଶୁଣେଇଦବା ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ରାତି ପାହିଥିଲେ ହୋଇଥାନ୍ତେ ରାଜା, ରାମ ଓ ବିଧିର ବିଧାନ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲା ବନ ଓ ଆଜ୍ଞା। ଗୀତ ଏଇ ଟାଇପ ଗୀତ ଗୁଡାକ ସ୍କେଲ ଉପରେ ଟିକେ ଆପଣ ଯୋଉ ରାମାୟଣର ଏମିତି ସିନ୍ ମଧ୍ୟରେ କୋଉ ସିନ୍ ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗେ, ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ମୋ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାମାୟଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନ୍ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ସବୁଠୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ସିନ୍ ମତେ ଆମର ପରଶୁରାମ ଦର୍ପ ଦଳନ, ଆଜ୍ଞା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନବାସ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମତେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଦ ଧଉଥିବେ ନାବିକ, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସିନ୍ ଗୁଡାକ ମତେ ବହୁତ ଫିଲିଂ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇ ବିରାଧ ଆସିବ ଖାଇବି ସେଇଆ ମାରିବି ବାଳି ଏଇ ଯାକ ଉପରେ ମତେ ଫିଲିଂ ଆସେ, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସିନ୍ ଜାଗାରେ ମତେ ଫିଲିଂ ଲାଗେ, ନାଟକ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମହାଭାରତ ଅଛି, ହୁଁ ମହାଭାରତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଶପଥେ ହୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶୋଧ ମୂଳକ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଟା କଣ କହିପାରିବେ? ସେ ତାର କୋଉ ଗୀତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ? ମହାଭାରତର ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗ, କିଏ କୋଉ ଟାଇପ ଦିଏ, କିଏ ରକ୍ତ ଶପଥ, କିଏ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ ରଥର ଆଜ୍ଞା ସାରଥି ଦିଏ, କିଏ ମହାଭାରତ ବା ଆଜ୍ଞା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଦିଏ। ମୋର ଟାଇଟଲ ମହାଭାରତ। ଏମାନଙ୍କ ଅନ୍ତେ କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ ରଥରେ ସାରଥି ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର, ଆଜ୍ଞା ତମ ଗାଣ୍ଡିବକୁ ଉଠା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କର। ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲା ଯେ ଇଏ ମୋର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଇଏ ମୋର ଦ୍ରୋଣ, ଇଏ ମୋର ଭାଇ, ଇଏ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ, ଇଏ ମୋର ସମସ୍ତେ ନିଜର, ମୁଁ କାହାକୁ ବଧିବି। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଧର୍ମନୀତି ବାଣି ଦେଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି? ସେ ସମୟରେ ଶକୁନି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଏଡାପ୍ଟ ଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲୋଜ ଥିଲେ। ସେଠି ତାଙ୍କର ଡାଇଲେକ୍ଟ ଅଛି, ବୁଝିଲେ କି, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆଜ୍ଞା ଏହାପରେ କେଉଁ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହବ? ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ଶକୁନି କହିଛି ଅର୍ଜୁନକୁ, ସରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସରିଯିବ, ତାପରେ କୋଉ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ? ଦ୍ୱାପର ପରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି, ଏ କଳି ଯୁଗରେ କଣ ହବ? ସେ ସିନ୍ ଟାକୁ ଏଡାପ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଡାପ୍ଟ କଳି ଯୁଗରେ କଣ ହୁଏ ସେଟା କିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଅନ୍ତେ କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭ, ଆରମ୍ଭ ଗୀତ ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଯେମିତି ରକ୍ତ ଶପଥ ଦେଇଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ସିନ୍, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଲେ ମାନେ ମନ ଛୁଆଁ ଇଏ ଭଲ ଲାଗେ ଗୀତ। ଆପଣର ଆଖଡା, ପ୍ରଥମ ଆଖଡା ଆପଣ ନିଜ ଗୁରୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୂପେ କୋଉ ଆଖଡା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ? ମୋର ପ୍ରଥମ ଆଖଡା ମୋର ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆରୁଦଗିରି ଆଜ୍ଞା ପାତ୍ର ସାହିରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେଇଥିଲି ମହାଭାରତ। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ମାନେ କଳାର ମାନେ ସେଠୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୂପେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୂପେ ମୁଁ ପରିଚିତ ହେଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେତେଟା ଆଖଡା? ପୁଣି ଆପଣ ତ ଆଖଡା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା, ଗଞ୍ଜାମ ଅପ୍ ଟୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବ୍ୟାପୀ ପାରିଛି କଳା ଆପଣ? ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକରେ ଆଜ୍ଞା ପବିଙ୍ଗିଆରେ ମହାଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିରେକ୍ସନ ଚାଲିଛି ମୋର ଆଜ୍ଞା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ।
मोर गुरुंकर सेठी चारटा आखड़ा अछि सेठी भी मु जाए आज्ञा गेरुपड़ा गुडरिकिया ହୁଁ ଆଉ ବାଲିଗୁଡା ଏଭଳିଆ ଆଖଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ବି ଯାଏ ମୋର ପ୍ରଥମ ଆଖଡ଼ା ହେଉଛି ଆରଉଦଗିରି ସେକେଣ୍ଡ ଆଖଡ଼ା ହେଉଛି ଜିରାଙ୍ଗ ଯୋଉଟା କି କଇଁପୁର ଜିରାଙ୍ଗ କହିଲେ ବୁଝିବେ ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ଆଖଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ରାମଗିରି ତଳକୁ ତବାର ସିଂ ସେଇଟା ରାମାୟଣ ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ମହାଭାରତ ଯୋଉଟା କି ଜିରାଙ୍ଗ ଆଉ ଆରଉଦଗିରି ଏ ଦୁଇଟା ମହାଭାରତ ଫାଷ୍ଟ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମୁଁ ଗଜପତିରୁ ଆଜ୍ଞା ଗଞ୍ଜାମକୁ ଆସିଛି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନାଟକ ଉପରେ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି କହିବା ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ଶୁଣା ଯାଉଛି ଏବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବି ଆସିଛି ଯେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ରାମାୟଣ ଯେପରି ଜୀବ ହତ୍ୟା ହେଉଛି ଅପହୃଷ ଯୋଉ ବାଣ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଣ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଆସୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରତି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଏଇଟା କମିଲେ ଭଲ ନା ବଢିଲେ ଭଲ ଆପଣ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ପଚାରିଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲାଭ କାହାର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା 8 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମଟା 10 ଘଣ୍ଟା ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ବିରାଦର କରୁଥିବ କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଥିବେ ଘୁଷୁରି ଖାଉଥିବ ତାର ପରିବାର ପ୍ରତି ବିପଦଜନକ ଆଜ୍ଞା ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନା କୋଉ ମ୍ୟାନେଜର ନା କୋଉ ଡିରେକ୍ଟର କିଏ ତାକୁ କିଏ ତ ପଡିବନି ଆଜ୍ଞା ତାର ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା କି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଖଡ଼ାରେ ତାକୁ କୁକୁଡ଼ା ଖା ଘୁଷୁରି ଖା ଆମେ ବି ଶିଖୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି କି କଳାକାର କୋଉ ଯେକୌଣସି ଆମ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେତେ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେ ତୁ ଘୁଷୁରି ଖା କୁକୁଡ଼ା ଖା ଆମେ ଜିତିଯିବୁ କି ତାକୁ ହରେଇଦେବା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏ ଆଜ୍ଞା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମକୁ ଯେମିତି ହାଇଲାଇଟ୍ ହବୁ ଆଜ୍ଞା ନିଜକୁ ନିଜେ ନେଇକି ସିନା ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଆମ ଉପରେ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସମୟଟା 24 ଘଣ୍ଟା 28 ଘଣ୍ଟା ଏ ପ୍ରକାର ହଉଛି ଏ ସମୟଟା ଉପରେ ଆପଣ କଣ କହିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ମା କୁରେଶୁଣୀ ଲୋକକଳା ନୃତ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ସଂଘ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଘ କରିଛୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 5-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆର କିଛି ଫଳାଫଳ ହେଲାନି ଲୋକ ଏବେ ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ନାଟକ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଚୁଡମ୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ନାଟକଟା ଧରି ନିଅ 8-15 ଘଣ୍ଟାକୁ ଆମକୁ ଛିଣ୍ଡିଛି ଆଜ୍ଞା ବାଳି ବୋଧା ଆମେ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଆମେ ବନ୍ଦ କଲାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଦର୍ଶକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭ୍ରମ ରହୁଛି ମାନେ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବୁକିଂ କରି ନେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ବାଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ମଧ୍ୟ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିଦଉଛୁ ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଆମେ ଏକା ପୁରା ଏକଦମ କ୍ଲିୟର ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ 3 ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ରହୁଛି ଆଉ ବିଶେଷତ୍ୱ ଭୁଲ ରହୁଛି ଯୋଉମାନେ ଗାଁ ବାଲା ବୁକ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ଦର୍ଶକ ତୃତୀୟ ଭୁଲ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୁହେଁ ତ ମ୍ୟାନେଜର ଅଧିକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେବେ ବି ଭୁଲ ପଥ ସେ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ସେ ଗୁରୁ ବେନ ସେ ସବୁ ଶୀର୍ଷରେ ଗୁରୁ ଗୁରୁ କେବେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଯଦି ସେ ଦଉ ତାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ତାର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଗୁରୁ କେବେ ହିଁ କହିନି କିଏ ବି କହିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଏଇଟା ତ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ନାଟ୍ୟ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଆସନ୍ତି ଗାଁ ପ୍ରତି ଆପଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଥାଏ ନାଟ ଭାଙ୍ଗି ଧରି ନିଅ ବାଦ ନାଚ ଆମେ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ସେପଟେ ଗୋଟେ ଟିଚର ମାଷ୍ଟର ବସିଛନ୍ତି ଏପଟେ ମୁଁ ବସିଛି ଆଜ୍ଞା ନାଟକରେ ପାଟ୍ୟର ହୁଏତ ତାଙ୍କ ହିଚା ହିଚି କାହିଁକି ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ କହିନୁ ଆଜ୍ଞା ତୁ ହାତ ଧରି ତୁ ଟାକୁ ଡାକେ ସେ ଟାକେ ତାଙ୍କେ ଏକା ହିଚା ହିଚି ହେବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମାଷ୍ଟର ଦିଟା ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତିରେ କହିବୁ ମୋର ଯୋଉ ଶିଖେଇଛି ଯେତିକି ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି ଯେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ସେତିକି ଗାଇଲି ଭଲ ଅସାର ଲୋକଙ୍କର ରିଜଲ୍ଟ ସେଇଟା ଆମର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ଯୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଯାହା ଭଲ ସାରା ଆମେ କେବେ ତ୍ରୁଟିନି ଆଉ କେବେ ତ୍ରୁଟିବନି ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ନାଟକ କଣ ହେଇପାରେ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଗୁରୁ ଅଛୁ ଆମେ ୟୁନିୟନ ଭିତରେ ବା ଇଏ କରି ଆମର ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ତ୍ରୁଟି ଆସିନି ଆସିବନି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ୍ରିକେଟ ଟିକେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଆପଣ ଯାହା କିଛି କ୍ରିକେଟ ମୋର ପିଲା ହାଇସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୁଁ ମତେ ପ୍ରଭାକର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଓପନିଂ ବୋଲର ଥିଲି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବି କରେ ଆଉ ଖେଳ ପ୍ରତି ଟିକେ ବି ପଢା ସମୟରେ ପଢା କାମ ଆଉ ଇଆଡେ ସେତେବେଳେ କଣ ନାଚ ଶିଖୁଥିଲି ଇଆଡେ ପଢା ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ପାଠ ପଢା ଏମିତି ବାଧା ହେଇନି କି ଆପଣ ନାଚ ପାଠ ପଢା ବାଧା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳକୁ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏତେଟା ସୁବିଧା ନଥିଲା ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ଅଛି ପିଲାକୁ ମାହାଳିଆ ବହି ଦେଲା ମାହାଳିଆ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ମାହାଳିଆ ଡ୍ରେସ ଦେଲା ବାପା କଷ୍ଟ ପଡିକି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କାଠ ବିକିବ 60 ଟଙ୍କା ଆଣିବ ସେଥିରେ ପିଲାକୁ ଚାଉଳ ଦବ ପିଲା ଡ୍ରେସ ଦବ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆମର ସେଥିରେ ବାଧା ବହୁତ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପାଠ ଛାଡି ଦେଇଛି ଆଉ ଏମିତି ହୁଏ ସେଥିରେ ଖେଳ ଖେଳକୁଦ ଖେଳରେ ମୋର କ୍ରିକେଟ ଭଲ ହୁଏ ମତେ ପ୍ରଭାକର ଦିଏ ବହୁତ ଗୁଡେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମେ ୱିନ୍ କରିଛୁ ଗାଁରେ ଆଉ ଚାଲିଛି ଏମିତି
ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ କହିବେ। ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନାଚକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି କେତିକି ଥାଏ? ନାଚ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଏ, ଧରିନିଅ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଲି, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ନାଚ ଗୋଟେ ଅଛି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା କୁଠାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରେ। ଆଜ୍ଞା ଗଲାବେଳେ ମୋର ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜ୍ଞା କି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଯାଉ କି ଗାଉ ଦେଖେ, ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଏ। ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଏ, ଆଜ୍ଞା ତବଲା ଆମେ ମୁଁ ପୂଜା କରେ, ଆଜ୍ଞା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଖିଛି ମୋର ବିକାଶ ଚରଣ ଛୋଟରାୟ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ମରଣ କରେ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯୋଉ ନାଚ କଲାବେଳେ ଯୋଉ ବାଦ ନାଚ ଖେଳନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କାହାକୁ ଭାବନ୍ତି ସେ ନାଚ ସମୟରେ? ନାଚ ବାହାରେ ତ ଆମେ କହୁନୁ, ନାଚ ସମୟରେ ଆପଣ ମତେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା ମୋହନ ମାଷ୍ଟର, ଆଜ୍ଞା ରାଜୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଗଲେ ପଙ୍କଜ ମାଝୀ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ମାଳ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ହିଚା ହିଚି ଉପରେ ଗଲେ ରାଜୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋହନ ଭାଇ। ମୋହନ ଭାଇ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ମୋହନ ଭାଇ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ମୋହନ ଭାଇ, ସିଏ ମୋହନ ଭାଇ କଣ ଆଉ କହିବି, ମୋହନ ଭାଇରେ ମୋର ବେଶୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାର ମୋର ସାଙ୍ଗ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କିଏ କାହାକୁ ଛାଡୁନୁ ଆମେ। କେମିତି? ରାଜୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ ନା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ତାଙ୍କେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେଠି ତ ଦି ତାଙ୍କୁ ଭାଇର ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଭଲ ରାଜା। ସମ୍ପର୍କ ନାଇଁ। ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେତେ ସବୁ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ମୋର ଅନ୍ତରରେ କଥା କହୁଛି କି ଆଜି ଆପଣ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଖୋଲା କଥା ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ରାଜୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋହନ ଭାଇ। ସେଟା ଆମର ସମସ୍ତେ ଭଲ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ଶୁଣିଛୁ, ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ରାଜୁ ଆଜ୍ଞା ହଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ରାମାୟଣର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଆନ୍ତି ବି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ ତାଙ୍କର ବି ନବୁ, ଗଲାବେଳେ କଥା ହେଇଯିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଆପଣ ଗୀତ ପ୍ରତି ଭଲ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ନା ନୃତ୍ୟ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ଜିନିଷରେ ମୁଁ କହିବା କଥା ନାହିଁ, ସେଟା ତ ଲୋକ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ତାର ତିନିଟା ଜିନିଷ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିରୁ କୋଉଟା କମିଲା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଜଣେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିବ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଜିକାଲି ଗୀତ ନ ଗାଇଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଗୀତ ହେଲେ ମାଷ୍ଟର କିଛି ଗୀତ ଗାଉ। ନୃତ୍ୟ ଯଦି ନ ଶିଖେଇଥିବ, ଆଖଡ଼ାରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଧରିନି ଆମେ ଲବଣୀ ଚୋର କି ଏକଲବ୍ୟ ଯେକୌଣସି ନୃତ୍ୟ କି ନୃତ୍ୟ ଦେଖେ ତ ହବନି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯଦି ଡିରେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ନଥିବ, ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଂ, ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ମତେ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଯାଏ, ସିଏ ମୋର ଅନ୍ନଦାତା ବୋଲି ଭାବି ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରେ, କେତେ କେବେ ଖିଲାପ କରେନି। ଆପଣ ଯୋଉ ଯେତିକି କଲର ଅଛି, ସେ କଲର ଭିତରେ ଆପଣ କୋଉ କଲର ଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗେ? ମତେ ୟେଲୋ କଲର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯେତେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୋଲି ଆପଣ କାହାକୁ ଭାବନ୍ତି? ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉପରେ ଆମର ରାମାୟଣ ଗୋଟେ ଅଛି। ରାମାୟଣ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୀତ କପି କରୁଛେ ଆମର ଯିଏକି ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ, ଆମେ ତାକୁ ମୁଁ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିଛି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯିଏକି ଆମର ଦାମ ସାର୍, ତାଙ୍କର ଗୀତକୁ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛୁ। ଯେତେ ସବୁ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ହୁଏତ ଇଏ ଉପରେ ଗୀତ ଦାମ ସାରଙ୍କର ଗୀତକୁ ଆଜି ରାମାୟଣ ଚାଲିଛି। ଡିରେକ୍ସନ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ଡିରେକ୍ସନ ଅଛି, ବିକାଶ ଚରଣ ଛୋଟରାୟଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନ ନିଆରା। ଗଞ୍ଜାମ ରାମାୟଣକୁ ଆପଣ କଣ କହିପାରିବେ? ଯୋଉ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ରାମାୟଣ, ଏ ସମାଜ ବାର୍ତ୍ତାକୁ କଣ ଦଉଛି? ଇଏ ହଉଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଆମେ ଯାହା ପୁରାଣରେ ପଢୁଛେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ। ଆମେ ଆଜି ରାମାୟଣର ଯୋଉକି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଜି ଆମେ ଲୋକ ସମତଳ ମାନେ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣୁଛେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଜିନିଷ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଏ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମେ ଜଣେ କହୁଛେ ଯେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ। କଣ ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଦିଆଗଲା ନା, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଛୋଟରୁ ବଡରୁ ସମସ୍ତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦଉଥିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପଏଣ୍ଟ କହିବି, ରାମକୁ କାହିଁକି ଆଜି ରାମାୟଣର ନାଁଟା କାହିଁକି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ହିଁ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସବୁ ଥିଲେ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ସେ 2 ଜଣ? କୈକେୟୀ ମନ୍ଥରା। କରେକ୍ଟ, କୈକେୟୀ ମନ୍ଥରା 2 ଜଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମେଜରିଟି ଅଧିକା ହେଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଦଶରଥ ଆଉ 2 ରାଣୀ, ତାଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ସମସ୍ତେ ରାମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ବନକୁ, ନାଇଁ ମତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତମ ଦି କଥା କାହିଁକି ମୁଁ ଶୁଣିବି, ମୁଁ ବନକୁ ମୁଁ ଯିବିନି। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟବଧ, ତେଣୁକରି ସତ୍ୟସନ୍ଧ ଦଶରଥ ତନୟ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ହେଲା।
ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ ରାମ କେତେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ବାହାରିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ ତାଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସରିବନି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ରାମାୟଣଟା ମହାନ। ଆଜ୍ଞା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଆପଣ କେଉଁ ଦେବତାକୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ବା ପୂଜା କରନ୍ତି? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୁଁ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୋ କଥା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କାହା କଥା କାହାର କୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ କରେନି। ମୁଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଜ୍ଞା ମା ଆଜ୍ଞା। ଏ ତିନିଟିକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ଗଞ୍ଜାମ ରାମାୟଣର ଜନକ ବା ପିତାମହ କହିଲେ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିଥିଲି ଯିଏକି ଦାମସାର ଆଜ୍ଞା ଆମର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଆଜି ବହିଟାକୁ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅନୁକରଣ ସମସ୍ତେ ତେଣୁ ପିତାମହ ତାକେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏହା ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରତାପ ମାଷ୍ଟର ବା ପ୍ରତାପ ସାର୍ କେବେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି କି ମାନେ ରାମାୟଣ ମାନେ ଘର ସିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଦୁଃଖ କେବେ ଆପଣ? ଦୁଃଖ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜରେ ଗୀତ କହିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବନକୁ ଯାଏ ଏ ରାତି ପାଇଥିଲେ ଧନରେ ତୁମର ଏଇଭଳି ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକରେ ମୋତେ ଭାବ ପ୍ରବଣରେ ମୋର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନାବିକ ତାର ପଦ ଧୌତ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ସିନା ଗୀତ ଗାଉ ବୋଲେ କେତେ ବଡ଼ ସେ ଗୋଟେ କୈବର୍ତ୍ତ କି ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ସେ ପାଦ ଧୋଇ ପାରିଲା ମାନେ ଆମେ ଆଜି କିଛି ଆମେ ଜନସମାଜକୁ ଖାଲି ଦେଖୁ ସିନା ଆମେ କିଛି କରିପାରୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଜିନିସଟା ଫିଲିଂ ହୁଏ ମୋର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମେ ଜଣେଇ ଦଉଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବା ଗଞ୍ଜାମ କଳାର ଯୋଉ ଗଞ୍ଜାମ କଳାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ଅଛି 50 ବର୍ଷ। ସେମାନେ 50 ବର୍ଷ ହେଲେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପେନସନ ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ଯଦି କମେଇ 45 କିମ୍ବା 40 କରିଥାନ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଏମାନେ ଜୀବିକା ରୂପରେ ନେଇଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ତୃପ୍ତି ହେଇଯାନ୍ତା ବା ପରିବାର ପୋଷଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କିଛି ମାତ୍ରାରେ। ଏଇଟା ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିପାରିବେ? ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ବି କହିବି ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯିଏକି ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯିଏକି ଆମର କଳାକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଳାକାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୀପ ତଳ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଗତକୁ ଆଲୋକ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ କାନ୍ଦେ ସେ ଜିନିସଟା କିଏ ଦେଖେନି। କଳା ସରିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଭଲ କରିଥିଲା ସିଏ ଭଲ କି ଅସାର କି କରିଥିଲା ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଳାକାର ପେନସନ ଯୋଉ କାଢିଛନ୍ତି ସରକାର ଏଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦନୀୟ କରୁଛି କାରଣ ଏଥିରେ ରାଜନୀତି ପଶୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଳାକାର ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହଉଛି ପେଶାଦାର କଳାକାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାନେ ମଜା ପାଇଁ ନିଶା କଳାକାର ଯିଏକି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶା କଳାକାର ଆଜି ଖୁସି ହେଲା ସେ ଗୀତଟି ଗାଇଲା କି ନାଚଟି କଲା ତାକୁ 5 ପଇସା ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି କରି ମଧ୍ୟ କଳାକାର କରୁଛନ୍ତି କି ତାର ଜମି ବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ କଳାକାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ପେଶାଦାର କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭଳିଆ ହତଭାଗ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନାଟଟି କରିବୁ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ 5 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ଯୋଉମାନେ ଆଜି କୀର୍ତ୍ତନ ଝାଞ୍ଜ ବି ଠିକ ତାଳରେ ବଜାଇବାର ଜଣା ନାହିଁ କି କିଛି କଳାର ଇଏ ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ରାଜନୀତି କି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କି ସରପଞ୍ଚ କି ଚେୟାରମ୍ୟାନ କି ସେମାନଙ୍କର ଯେ କଥା ଯେ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ 50 ବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଳାକାର ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତ ପେଶା ଆମେ ଏତେ କଲେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଏଥିପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ମିନିମମ୍ ତ 30 ବର୍ଷ କରନ୍ତୁ ସେ 30 ବର୍ଷ ହେଲେ ତ ସେ ତ ଅର୍ଜିବ ସେ ଯଦି କଳା ହେଇଗଲା ତାର ପରିବାର ସେ କେମିତି ପୋଷିବ? ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ୟୁନିୟନରେ ଗୋଟେ କଥା ରଖୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ମେଜରିଟି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହବ ବୋଲିକିରି ଏମିତି ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସହିତ ମିଶିବା ସବୁ ଫଳରେ ମୁଁ ଦେଖିବା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଞ୍ଜାମ ବାସୀକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବା ଆମ ସରକାର ମହୋଦୟକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ କଳାକାର କିଏ? ଏବେ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ ହେଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ କୋଟା ଗଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ କୋଟା ଦେଲା ଅଡିସନ ହେଇକି କଳାକାର ଦିଆହେଲା। ଆପଣ କଣ କଲେ? ଅଡିସନ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ କଳାକାର ରହିଲା ଯିଏ ଝାଞ୍ଜ ବଜୁଛି ସେମାନେ ପାଇବେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରକୃତ ବିଚାର କରାଯାଉ ପ୍ରକୃତ କଳାକାର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉ ପ୍ରକୃତ କଳାକାର ସେ ଯଦି ସେଥିରେ ସେ ବଞ୍ଚୁଛି ତାକୁ ବୟସ ସୀମା ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ସେ ଦେଲେ ସେଥିରେ ଟଙ୍କା 1500 2000 ସେ ଯାହେଲେ ତାର ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚଟା ମିଳିବ। ଆମେ ତ କି ଲକ୍ଷପତି କୋଟିପତି ନୁହଁ ଟଙ୍କା 1500 2000 ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼। ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଏ ଯୋଉ ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ରାମାୟଣରେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଡାମ କେବେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି? ରାମାୟଣରେ ମ୍ୟାଡାମ କଣ ତାଙ୍କର ନା ଆପଣ ଯୋଉ ଗଲା ବେଳେ
ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଆସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ନାଟ କରି ଆସି ଅନିଦ୍ରାଇ ଶୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା ପତ୍ନୀ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ମାନେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ପତ୍ନୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା କରିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କ'ଣ କରେ ସିଏ ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତମର କପଡ଼ା ପତ୍ର ସଫା ଆଇରନ୍ ଫାଇରନ୍ କରିକି ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ ମୋର କି ଆମର ଖାତା କୋଉଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିବି ମୋବାଇଲ ଧରିଲ ନା ନାହିଁ ଗୀତ ଖାତା ଧରିଲ ନା ନାହିଁ ଆମର ଅର୍ଗାନ୍ ଧରି ମୋତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବାଇକ୍ରେ ବସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଏ ସହାୟତା। ତାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ହିଁ ବି ଗୋଟେ ଯାଏ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ସଫଳତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାରୀର ନିଷ୍ଠୁର ହାତ ଥାଏ। ସେଇଟା ଆଜି ଆପଣ ଏଠି ପୁରା ହଁ ଦେଖେଇଦେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ହଁ ତ ସମୟ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଏଠି ରଖୁଛୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଏପିସୋଡ ଦେଖିବୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ। ସାର୍ କିଛି କହିବେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ତ କହିଥିଲେ ଫିର ସେ ଆଉ ଥରେ କହିବେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏସ୍ଆର୍ ସିଦ୍ଧିଖଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଯେଉଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏପରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ ବହୁତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଉପଦେଶ ମାନେ ଆମର ଜନସମାଜକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଭଳିଆ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ସାମ୍ନାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଚିର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା।